بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ما بقي من شهر رمضان، وأن يعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وأن يفرج عن بلاد المسلمين، وأن يفرج عن أهلنا في غزة وسائر أنحاء فلسطين. اللهم آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. بداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertama beliau memulai dengan mukaddimahnya, salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para tabi'innya. Dan beliau memulai dengan doa semoga kita di akhir Ramadan ini, 10 akhir Ramadan, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan, kemudian segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan beliau memulai dengan salamnya. ما شاء الله. أرى أن غالب الموجودين من الشباب اليافع والأطفال، وهؤلاء هم أحباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دائما يعتمد على الشباب. عندما أرسل جيشا لملاقاة الروم أرسله بقيادة أسامة بن زيد. أسامة بن زيد كان عمره 17 عاما، شاب صغير. إذن دائما كان اعتماد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الشباب. لماذا؟ لأن الشباب يكون في قمة عطائه، ويكون مندفعا إلى العطاء أكثر من الرجال الكبار، فلذلك الشباب يحققون ما لا يحققه الكبار. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قرة عين للإسلام والمسلمين ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر التي انتصر فيها الحق على الباطل، وانتصر فيها المسلمين على المشركين، وكان أول نصر للمسلمين في هذه الغزوة تقدم شابان صغيران في العمر، أحدهما يدعى معاذ والآخر اسمه معول، يريدان أن يحاربا في تلك الغزوة، فاستصغرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجزهما في القتال، فبكيا وقال أحدهما يا رسول الله إني أجيد الرمي بالنبل، يعني بالقوس. فقال له أرني، فعندما رآه ماهرا في رمي النبل أجازه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء الآخر قال يا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا على سيدنا محمد، صلوا على النبي. قال الآخر يا رسول الله لكني أنا أصرعه، يعني أستطيع أن أغلبه في المصارعة. قال أرني، فصرعه فأجازهما الاثنان. وعندما بدأت المعركة هل هربا أم اختبأا وقالا لا نستطيع؟ لا، بل راحا يركضان بين صفوف المسلمين حتى رأوا عبد الله بن مسعود وقالوا له يا عماه أخبرنا أين أبا جهل. يريدان أن يقاتلا رأس الكفر
أبو جهل، وأبو جهل كان رجلا ضخما شديد. قال أخبرنا أين هو أبو جهل؟ لقد سمعنا أنه يسب رسول الله، والله لن يغادر سوادنا سواده حتى يقتل أحدنا الآخر. فدلهما عليه، وكان رجلا ضخما تهابه الرجال، لكنهما هجما عليه بسيفيهما وضرباه بسيفيهما فقتلاه، ثم ذهبا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يخبراه بما فعلاه، وكل واحد منهما يقول أنا الذي قتلته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أروني سيفيكما، فعندما رآهما قال كلاكما قتله. هكذا تربى الشباب في عهد سيدنا محمد، تربوا في مدرسة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وتربوا على موائد القرآن، تربوا على الشجاعة والعزة والكرامة، كما أهلنا في غزة يتربون على موائد القرآن وفي بيوت الله. Sallu ala Nabi. Beliau mengatakan sangat senang bisa hadir di tengah-tengah kita, melihat anak-anak yang masih segar-segar, Masya Allah, pemudanya masih tampan-tampan luar biasa. Amin. Dan beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mengandalkan anak-anak muda. Dari dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengandalkan anak-anak muda, karena anak-anak muda ini kontribusinya lebih besar dibandingkan kita yang sudah dewasa. Maka sebuah kebanggaan bagi Nabi Muhammad SAW ketika ada suatu acara, ketika ada peperangan, selalu mengedepankan anak-anak muda. Seperti beliau menyebutkan Usamah bin Zaid, beliau jadikan beliau sebagai panglima perang. Kemudian suatu ketika beliau menceritakan satu kisah. Beliau menceritakan satu kisah, ada namanya Mu'ad dan Mu'awwad. Siapa? Ini dua anak kecil, masih muda, masih belasan tahun, anak muda. Suatu ketika beliau Mu'ad dan Mu'awwad ini datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin ikut berperang ya Rasulullah. Ketika itu perangnya perang Badar. Perang Badar. Kapan terjadi perang Badar? Kapan terjadi perang Badar? 17 Agustus. 17 Ramadan. Ya, sudah terlewat. Suatu ketika Mu'ad dan Mu'awwad ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ingin ikut berperang. Kata Rasulullah, kalian masih kecil. Tapi ya Rasulullah, kata Mu'awwad, saya bisa memanah ya Rasulullah. Kalau saya memanah bisa tepat sasarannya. Akhirnya hari ini coba diperlihatkan depan Rasulullah SAW, ternyata hebat. Masih kecil tapi sudah hebat. Kecil-kecil cabai rawit. Ada yang satunya Mu'awwad, dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya pun ingin ikut perang ya Rasulullah. Kamu masih kecil. Kata Mu'awwad, saya kalau lari itu paling kencang di antara yang lain. Ya, kalau lari itu paling kencang. Kata Rasulullah SAW, hari ini coba tunjukkan kepadaku. Akhirnya si Mu'awwad ini lari begitu cepat. Kata Rasulullah SAW, kalian berdua ikut berperang. Ketika berkecambuknya perang, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, suatu ketika mereka ini bertanya tentang seseorang yang suka mencaci Rasulullah SAW. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal ini salah satu orang yang diincar oleh para sahabat yang lainnya, pengen dibunuh. Semuanya berebut untuk membunuh siapa? Abu Jahal ketika di perang Badar. Dan mereka berdualah yang membunuhnya. Mereka berdualah yang membunuhnya.
Sehingga suatu ketika setelah dibunuh, dipenggal kepalanya, datang kedua orang ini kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kami telah membunuh Abu Jahal." Kata Rasulullah SAW, "Coba mana yang membunuh? Yang membunuh harusnya berapa orang? Satu orang, tapi ini dua orang datang." Kata Rasulullah SAW, "Coba perlihatkan kepadaku pedang kalian." Diperlihatkanlah pedangnya, ternyata dua-duanya berlumuran darah dan kalianlah berdua yang telah membunuh Abu Jahal, kata Rasulullah SAW. Beliau ingin menunjukkan kepada kita bahwasannya para pemuda dari zaman dulu yang dibimbing, yang diberikan tarbiyah oleh Rasulullah SAW itu menjadi orang-orang yang pemberani. Karena apa? Mereka menjadi orang pemberani karena mereka selalu senantiasa ditanamkan di dalam dirinya keimanan, selalu ditanamkan di dalam dirinya apa? Al-Quran, kata beliau. Kemudian begitu juga saudara-saudara kita, anak-anak kita yang berada di Palestina. Mereka walaupun masih muda-muda, mereka ikut berjuang, ikut berjihad. Itulah tarbiyah atau pendidikan dari Rasulullah SAW. أما بالنسبة لبناتي إن شاء الله لكم بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسري به قال: أريد وأنا أفتح باب الجنة أن امرأة تنازعني على الباب. فقلت: من هذه يا جبريل؟ قال: هذه امرأة ربت أبناءها. فكل امرأة تربي أبناءها على حب الله ورسوله وعلى تلاوة القرآن وتنشئهم تنشئة الأبطال كما نشأ سيدنا علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب هو أول فدائي في الإسلام، هو الذي نام في فراش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند الهجرة، وكان شابا صغيرا فنشأ بطلا كان لا يشق له غبار، لا أحد يستطيع أن ينازله. فلذلك على الأم أيضا أن تربي أبناءها تربية إسلامية في مدارس القرآن، وأن تعلمه وتحفظه ما تستطيع من كتاب الله حتى ينشأ جيل. أرجو أن يكون هذا الجيل هو الجيل الذي يحرر بيت المقدس من الصهاينة الغاصبين عليهم لعنة الله، الذين يتقاوون على إخواننا في غزة وفي فلسطين بالقوة الأمريكية وبالغرب الكافر. علينا أن نكون متحدين، لأن أرض فلسطين هي أرض للمسلمين جميعا، لنا ولكم، ليست للعرب فقط وليست لأهل فلسطين فقط، إنما هي لكل المسلمين، لأن فيها أيضا مسرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه هناك بيت المقدس، الذي صلى فيه سيدنا محمد إماما في الأنبياء. ويدلنا ذلك على أن القدس هي عقيدة عند كل المسلمين، فهي مسرى نبيكم محمد وهي معراجه إلى السماء. أرجو من الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلكم من عباده الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan kalau kita lihat tadi yang berjuang itu siapa? Anak-anakmu, anak-anak muda yang berjuang itu. Terus bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan pemudinya? Kalau pemudanya bisa berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, angkat senjata, angkat pedang. Terus bagaimana dengan perempuan-perempuannya? Bagaimana dengan pemudi-pemudinya? Jangan salah. Pencetak generasi-generasi terbaik itu siapa yang mencetak? Siapa yang mencetak? Wanita-wanitanya. Anak-anak perempuannya yang mencetak.
dan beliau menggambarkan perempuan adalah pencetak generasi yang terbaik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika di Isra Mi'rajkan itu bertemu dengan seorang perempuan, yang mana perempuan ini mentanazu atau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena memiliki tarbiyah yang baik. Kemudian kita bisa lihat salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Islam dari kecil, siapa? Yang dari pertama perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau adalah salah satu anak yang dididik oleh ibundanya menjadi seorang pejuang, seorang yang tidak pernah dikalahkan di medan perang. Kalau beliau sudah maju di medan perang, tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya, tidak ada satupun yang bisa menumbangkannya. Itu pendidikan dari siapa? Pendidikan dari ibunya. Dan satu-satunya pemuda yang ketika itu menggantikan kasurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah. Ketika hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Quraisy itu malamnya siap membunuh siapa? Nabi Muhammad kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang menggantikan di kasurnya itu? Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu an. Dan itu kata beliau adalah didikan daripada orang tuanya. Dan kepada seluruh orang tua, pesan kepada seluruh orang tua, keberhasilan generasi kita, generasi ini ada pada tangan ibu-ibunya. Maka jika ibu-ibunya berhasil, insya Allah generasi seterusnya, beliau berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mentahrir, membebaskan dan memerdekakan Masjidil Aqsa adalah kita. Takbir, takbir. Yang laki-lakinya langsung semua takbir. Siap membebaskan Palestina, siap memerdekakan Palestina, siap sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan bebas. Takbir. Maka beliau berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala generasi-generasi emas, generasi-generasi yang insya Allah akan membebaskan Masjidil Aqsa. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Dery dan juga Syekh Tahir. Ya, alhamdulillah. Baik, tadi Ustaz Dery dan juga Syekh Tahir menjelaskan bahwa siapa di sini yang terus pengen membela, semua katakan siap. Dan alhamdulillah sebelum acara hari ini sudah dikumpulkan beberapa donasi terbaik. Sebab itu Syekh Tahir akan menerima secara simbolis yang kami undang, yang kami hormati Ustaz Jalili ataupun yang mewakili dari yayasan atau pihak sekolah untuk secara simbolis menyerahkan ini adalah tabungan atau uang saku ataupun donasi yang dikumpulkan dari beberapa hari sebelum ini dari kelas ke kelas. Jadi akan diserahkan dari perwakilan sekolah yang diterima oleh Syekh Tahir mewakili dari Gerak dan mewakili keluarga besar dari warga Palestina. Boleh tim dokumentasi ya diserah terimakan Syekh Tahir dan juga boleh secara simbolis menyerahkan sebuah syal perjuangan dengan bendera Indonesia dan Palestina. Ustaz Jalili boleh digunakan dan sebagai kenang-kenangan telah diterima oleh Gerak diwakili oleh Syekh Tahir Muhammad Salman, salah satu guru kita asli dari Palestina, keluarga pejuang yang siap menjaga terus bumi Syam, Baitul Maqdis dan juga Masjid Al-Aqsa. Takbir, Allahu Akbar. Baik, tidak hanya Ustaz Zahli yang ke atas panggung, kami undang kembali untuk siapapun yang hadir di sini ya boleh duduk kembali. Teman-teman ya adik-adik
termasuk juga orang tua yang ingin ke atas panggung bersama Syekh kita berkomitmen sekian rupiah, tadi kami kakak sampaikan ya, untuk uang tabungannya bisa ditransfer beberapa hari kemudian, mungkin sampai dengan bulan depan nggak masalah, nunggu THR juga nggak apa-apa. Mungkin ada yang bersedia yang ingin mendonasikan uang tabungannya, sedekahnya senilai 10 juta, adakah yang bersedia? Teman panitia sebagai kenang-kenangan nanti akan diberikan oleh Syekh Tahir ya. Ini ada sebuah gambar ya, ini ada sebuah figura, sebuah gambar. Teman-teman, ada yang tahu nggak ini gambar masjid apa? Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa masjidnya siapa, ada yang tahu? Yes, ini masjid di Palestina, tapi ini bukan masjid orang Palestina. Ini adalah masjid kita semua, umat muslim dunia. Karena Masjid Al-Aqsa dengan kompleknya Baitul Maqdis ini adalah kiblat pertama muslim dunia, adalah masjid di sini. Isra Mi'raj tadi sudah disampaikan terjadinya juga di Masjid Al-Aqsa. Dan juga banyak sejarah-sejarah terjadi di Al-Aqsa. Dan tapi kita hari ini kalau ke Al-Aqsa mau sholat berjamaah di sana tidak dengan bebas. Kita akan bebaskan bersama-sama, salah satunya kita akan berikan donasi terbaik untuk saudara kita untuk menjaga terus Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Adakah yang bersedia 10 juta rupiah naik atas panggung dari orang tua, gabungan kelas, dari ketua kelas dan juga gabungannya? Boleh, silakan, boleh atas nama pribadi ataupun juga kelompoknya. Adakah 10 juta rupiah? Kakak hitung mundur aja. Bismillah, bukan untuk sombong, bukan untuk riya, bersama-sama. Perwakilan dari sekolah boleh, orang tua boleh, anak-anak boleh, perwakilan perorangan atau per kelas juga nggak masalah. 10 juta adakah yang bersedia? Kakak hitung mundur. 5. Adakah yang bersedia untuk saudara kita di Palestina? 4. 10 juta rupiah. Adakah yang bersedia? 3. Bismillah, ini bukan untuk sombong-sombongan, ria-riaan, nanti kita akan gabungkan dengan total donasi yang dikumpulkan secara tunai. 3, 2, 10 juta rupiah. Adakah? 1. Oke, nggak apa-apa. Tadi udah sebenarnya anak-anak banyak mau angkat tangan. Ya, Bismillah diniatkan dulu saja. Tapi udah dari mana? Bismillah. Ya, ya. Banyak di luar sana yang membuktikan saat dia bersedekah, saat dia mengeluarkan harta-harta terbaiknya. Ada Munasyarah Palestina, ada seorang nenek-nenek hadir. Dia punya uang tabungan untuk umroh, tapi dia nggak jadi untuk umroh, tapi sebagian besarnya untuk saudara di Palestina terlebih dahulu. Akhirnya beberapa hari kemudian ada lembaga umroh yang mendatangi, diberi umroh gratis. Ada banyak pengusaha yang cerita kepada kami, dia sebenarnya keuangan usahanya sedang turun, tapi dia sedekahkan untuk saudara di Palestina untuk berjuang. Akhirnya usaha meningkat lagi. Banyak cerita-cerita gara-gara dia bersedekah, termasuk untuk saudara kita di Palestina, akhirnya dimudahkan. Yang sakit semoga jadi semakin sehat, yang belajar ingin menghafal tertentu hingga menghafal Quran akhirnya dimudahkan. Bismillah diniatkan. Kalau tidak ada 10 juta, sekarang kita turunin 5 juta rupiah. Baik, 5 juta rupiah. Adakah yang bersedia? Dari orang tua boleh, dari anak-anak boleh, perorangan boleh, dikelompokkan atau atas nama kelas, silakan. 5 juta rupiah. Adakah yang bersedia? Angkat tangan. Bismillah. Uangnya tidak harus hari ini, cuman kita cat di panggung, kita dokumentasikan karena foto-foto ini akan terkirim ke saudara di Palestina biar mereka semangat. Ternyata orang Cikarang jauh dari Gaza membantu saudaranya di Palestina. 5 juta rupiah. Adakah yang bersedia? 5 juta rupiah untuk kemanusiaan, untuk obat-obatan. Yang mana? Adakah 5 juta rupiah? Bismillah, angkat tangannya. Boleh dijemput, boleh dari guru, dari orang tua, ya dari komite, boleh atas nama komite kelas, atas nama gabungan organisasi kelasnya, boleh juga atas nama pribadi. 5 juta rupiah. Kakak hitung mundur. 5 juta rupiah. Semoga ada. Bismillah. Oh, anak-anak ini calon-calon pengusaha, calon-calon orang sukses sudah pengen angkat tangan, cuman nggak tahu uangnya di mana ya. Yang penting angkat tangan dulu, keren. Bismillah. Semoga nanti suatu saat dimudahkan. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pemilik rumah sakit, ada yang pemilik SPBU. Wow, ini insya Allah akan jadi kebaikan untuk mengalirkan rezeki untuk saudara kita di Palestina dan lain-lainnya. Adakah 5 juta rupiah? Kakak hitung mundur. 5 juta rupiah naik ke atas panggung. 4. 5 juta rupiah. Adakah? Angkat tangan langsung berdiri ke atas panggung. 3. 5 juta rupiah. Kamu mau sayang bareng teman-teman ajak orang tuanya? Belum. 5 juta rupiah. 3, 2, 5 juta rupiah sebagian tabungannya. Bismillah.
5 juta rupiah. Oke, belum ada 5 juta rupiah. Tuh, udah angkat tangan semua. Baik, kakak langsung potong aja lagi. 2,5 juta rupiah. Insya Allah apakah ada dari orang tuanya, dari gurunya atau anak-anak? 2,5 juta rupiah. Adakah yang ingin naik ke atas panggung? Bismillah. Yang memulai, biasanya harus ada yang mulai nih. Siapa yang memulai duluan akan menularkan kebaikan, akhir menjadi semangat teman-teman yang lain ingin berdonasi juga. Ayah, bunda, Ustadz, Ustazah, 2,5 juta. Bunda mau bergabung 2,5 juta. Ada seseorang dari guru atau dari orang tua, dari komite, 2,5 juta pertama. Takbir bersama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 2,5 juta rupiah. Masya Allah. Ini perwakilan dari orang tua, dari komite. Boleh bunda, guru boleh disambut, ya diajak ke atas panggung. Bismillah, 2,5 juta rupiah yang pertama. Boleh diantarkan, Bang Yadi, boleh dibantu ya. Oke, silakan bunda, 2,5 juta rupiah yang pertama. Uangnya tidak harus hari ini bunda, ayah, bisa lusa, minggu depan, nanti nunggu THR, nunggu gajian, gak apa-apa. Adakah 2,5 juta rupiah yang kedua? Kita tunggu 2,5 juta rupiah yang kedua. Bismillah, 2,5 juta rupiah, langsung dicatat. 2,5 juta rupiah. Adakah lagi 2,5 juta rupiah? Saya hitung mundur. 5, 2,5, 4, 2,5, 3, 2,5, 1. Oke, cukup. Baik, berikutnya waktu kita terbatas, semua azan maghrib. Bismillah. Yang 1,5 juta, yang 1 juta, yang 2 juta boleh. Ada 1 juta rupiah, adakah? 1,5 juta rupiah boleh. Boleh 1 juta, boleh 1,5 juta sampai 2 juta rupiah. Bismillah, yuk. Teman-teman nih, anak-anak mana nih? Anak-anak nih, orang tuanya boleh disemangati ya. Orang tua yang maju boleh anaknya diajak ke depan. 1,5 juta rupiah boleh, 1 juta boleh, silakan. Bismillah. Adakah yang mau angkat tangan naik ke atas panggung? Ya, orang tua kalau ingin berkomitmen dari hari ini boleh juga ajak ananda tercinta ke atas panggung bersama syekh kita. Yuk, boleh 1,5 juta, boleh 2 juta, boleh 1 juta. Sesi yang kedua, adakah yang bersedia? Kakak mau ikutan? Bismillah. Masya Allah, uang itu harus hari ini, yang penting dicatat dulu aja ke atas panggung. Boleh? Ustazah boleh dibantu, boleh dijemput, boleh bercepat, yuk. Boleh, Masya Allah. Ada orang yang kedua, 1 juta rupiah. Takbir, Allahu Akbar. Adakah lagi 1 juta rupiah lagi? Ada 1,5 juta rupiah. Yuk, waktu kita terbatas. Syekhnya boleh, ini syekhnya yang menyematkan. Nah, boleh ketemu syekhnya. Oke. Ada? Wah, bunda kita di belakang, boleh panitia dibantu. Bu, boleh dijemput bu? Ya oke, kita akan jemput. Ini orang-orang baik. Ya Allah, saksikanlah di panggungnya orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang peduli, orang-orang yang action langsung. Kakak boleh, kakak, Masya Allah, boleh 1,5 juta, boleh 2 juta, boleh 1 juta ke atas panggung. Bismillah, yuk. Boleh dijemput bunda? Ya, 1 juta boleh, 1,5 juta rupiah boleh. Ya, Bismillah. Ya Allah, saksikanlah ini anak-anak hebat, orang tua luar biasa yang peduli kepada saudaranya di Palestina. Mereka tidak kenal tapi yakin mereka bersaudara. Ya, Syekh.